Hi friends, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? I hope all are good. So, welcome to my channel. So, today we are going to discuss very important question for first B Form C and chapter name is partial fractions. So, one of the important question చూడండి resolve 1 divided by x minus 1 into x plus 2 into partial fractions. So, partial fractions అంటే sum of two or more proper fractions is called partial fractions. Okay na? So this is very important question for first B Form C students for JNT Anantapur. So solution చూడండి first note down given fraction. So given fraction, this is in the form of f of x by g of x. రాసుకోండి solution. So this is in the form of 1 divided by x minus 1 given fraction into x plus 2 is equal to, this is in the form of f of x by g of x. Okay na? Now, so start the solution. Okay na? Solution. Given fraction. This is in the form of f of x by g of x. 1 divided by x minus 1 into x plus 2. This is in the form of f of x by g of x. Okay na? So degree find out cheyali. f of x and g of x. Numerator and denominator. So degree of f of x ఏమి చెప్పండి. Degree of f of x చెప్పండి. Degree of f of x is ఎలా రాయొచ్చు 1 x power 0 is equal to 0. So degree is 0. Next degree of g of x చెప్పండి. Degree of g of x highest degree x into x square. So degree of g of x is x square means highest degree in the 2. So check చేయండి 0 less than 2 or not. So 0 is less than 2. Satisfied. So given fraction is proper fraction. Okay na? So this is proper fraction. Okay. So given fraction is proper fraction. రాసుకోండి. Next. So denominator check చేయండి. f of x by g of x. Here g of x contains repeated or non-repeated? Non-repeated linear factors. Contains non-repeated linear factors. Okay na? Understood all of you? So denominator చూడండి. g of x, x minus 1 into x plus 2, x minus 1 and x plus 2 are non-repeated linear factors. Okay na? Then in this case partial fraction becomes రాసుకోండి 1 divided by x minus 1 into x plus 2. ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే a divided by x minus 1 degree 1 constant plus x plus 2 first degree 1 constant, another constant b divided by x plus 2. ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్, లీనియర్ అంటే ax plus b ఫామ్లో ఉంటే లీనియర్. ఓకేనా? లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ x minus 1 into x plus 2 నాన్ రిపీటెడ్ అన్నప్పుడు ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 2. ఓకేనా? నౌ టేక్ LCM తీసుకోండి. ఏమొస్తుంది? ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు చెప్పండి a of x plus 2 plus b of x minus 1. ఓకేనా? హోల్ డివైడెడ్ బై x minus 1 into x plus 2. ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్ 1 divided by x minus 1 into x plus 2. అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్లీ. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డినామినేటర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. కొట్టేయండి, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డినామినేటర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. రిమైనింగ్ చూడండి, కంటిన్యూ చేయండి. నెక్స్ట్ సో ఓన్లీ న్యూమరేటర్ వస్తుంది. డినామినేటర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. LHS RHS.
రిమైనింగ్ సేమ్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏముంది చూడండి, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఆఫ్ x ప్లస్ 2 ప్లస్ b ఆఫ్ x మైనస్ 1. ఓకేనా? సింప్లిఫై చేయండి. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax ప్లస్ 2a ప్లస్ bx ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ b ఇంటూ 1 b. ఓకేనా? 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ కామన్ తీసుకోండి. a ప్లస్ b హోల్ ఇంటూ ఎక్స్ ఏమొస్తుంది, ax ప్లస్ bx, మళ్ళీ అదే సేమ్ వస్తుంది. ప్లస్ కాన్స్టెంట్స్ రాసుకోండి, 2a మైనస్ b సపరేట్గా. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈజీగా రావడానికి. నెక్స్ట్ కంపేరింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x ఆన్ బోత్ సైడ్స్. కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకేనా? చెప్పండి ఏమొస్తుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x. చూడండి ఇక్కడ x టర్మ్ లేదు అంటే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. x టర్మ్ లేనప్పుడు, x కోఎఫిషియెంట్ లేనప్పుడు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. 0 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. 0 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 వస్తుంది. ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నామంటే టు గెట్ a అండ్ b వాల్యూస్ ఈజీలీ. చూడండి కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x. చెప్పండి ఏమొస్తుంది, కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x ఆన్ బోత్ సైడ్స్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ a ప్లస్ b. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కంపేరింగ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్. చెప్పండి ఏముంది, కాన్స్టెంట్స్. చెప్పండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది, 1 కాన్స్టెంట్. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కాన్స్టెంట్ మొత్తం రాసుకోవాలి. 2a మైనస్ b మాత్రమే కాన్స్టెంట్స్. 2a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ సో a అండ్ b వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సేమ్ రాస్తున్నా, రిపీట్. నెక్స్ట్ తర్వాత 2a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు ఏ రావాలంటే ఏం చేయాలి, యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్. యాడింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ప్లస్ మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, b క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ a ప్లస్ 2a 3a ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాడింగ్ 0 ప్లస్ 1 ఏమొస్తుంది, 3a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా? దెన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. ఓకే, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 వచ్చింది. సో సబ్స్టిట్యూట్ a వాల్యూ వి గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ b వాల్యూ రావాలి. ఏం చేయాలి, సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ మీన్స్ a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. a plus b is equal to 0, then b is equal to minus a is also equal to 1 divided, minus a and m already completed. a place lo 1/3, b is equal to negative 1/3, b is equal to minus 1/3 రాసుకోండి. b is equal to minus 1/3. ఓకేనా? అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇది సో a and b వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఫార్మ్. సమ్ ఆఫ్ టూ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈస్ కాల్డ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. అర్థమవుతుందా? చూడండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏముంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ గివెన్ ఫ్రాక్షన్ 1 డివైడెడ్ బై x మైనస్ 1 ఇంటూ x ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఏమి 1/3 హోల్ డివైడెడ్ బై x మైనస్ 1 ప్లస్ b అంటే ఏమి మైనస్ 1/3 డివైడెడ్ బై x ప్లస్ 2. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ 1 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ 1 బై x మైనస్ 1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 1/3 కామన్ ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై x ప్లస్ 2. సో దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్, therefore this is the required partial fraction. ఓకేనా? ఇది ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ partial fraction for non-repeated linear factors. So this is the method to find non-repeated linear factors ax plus b form. Then we use this method to find easily comparing the coefficients of x and constants and solve the two equations. You will get a and b values easily. So substitute in standard form. Sum of two proper fractions 1/3 a is equal to 1/3 వచ్చింది divided by x minus 1 plus
బి ఎంత మైనస్ 1/3 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 2. 1/3 కామన్ బయటికి తీసుకుంటున్నాం. 1/3 ఇంటూ 1/x మైనస్ 1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 1/3 ఇంటూ 1/x ప్లస్ 2. ఓకేనా? దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ partial fraction. I hope understood all of you. Thank you for watching.